ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری پیچھے گزرنے والی پریویس سینئر سیریز کو بہت ہی زیادہ سراہا، اپریشیٹ کیا، ہمارے ساتھ جڑے رہے اور روماٹائڈ ارتھرائٹس، اوسٹیو ارتھرائٹس اور گھٹنوں کی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر ایکسرسائزز کرتے رہے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے اور الحمدللہ ہم نے ایک ٹیم ورک کر کے ارتھرائٹس جیسے موذی مسئلے سے نجات حاصل کی۔ بہت سارے 20 ایسے پیشنٹ پوری دنیا سے الحمدللہ رب العالمین ان 20-22 دنوں میں بالکل ارتھرائٹس جیسے نسور سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، گھٹنوں کی درد سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا ایک بار پھر میں اپنے ان سارے ویورز، دیکھنے والوں کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، پوری سینئر سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہے، ایک ایک بات کو اہمیت دے کر انہوں نے ہماری بات کو سنا، ہماری بتائی ہوئی ایکسرسائزز کو کیا۔ اب ناظرین، ہمارے ایسے سینئر بزرگ مرد و خواتین، ہمارے جتنے بھی ہماری یوتھ ہے، ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں، ان کی طرف سے ہمیں پرزور اپیل تھی، بہت زیادہ بار بار انہوں نے فورس کیا کہ ایک نئی سیریز لے کر آئیں جس میں اب روزانہ نئی ایکسرسائزز نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایکسرسائز جو کہ آپ کے مطابق پتا ہو کہ یہ اتنے دن ہم نے کرنی ہے اور ہمارا یہ مسئلہ اتنے دنوں میں حل ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے ان بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بیٹیوں کی پرزور اپیل سے آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس نئی سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے کے لیے ایک ایکسرسائز کتنے دن آپ کو کرنا ہوگی۔ لہٰذا آج کی اس سیریز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مرد و خواتین جن کو پٹھوں کی وجہ سے گھٹنے میں درد ہے، جن کو نسوں کے دب جانے کی وجہ سے گھٹنے میں درد ہے، یا جن لوگوں کو گھٹنے میں ارتھرائٹس کی وجہ سے درد ہے، ایسے لوگ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کو کیا کریں گے۔ ہم ایک پرابلم کو پہلے پکڑیں گے، مان کے چلیں کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے نی جوائنٹ میں درد ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ بھی اسی ٹاپک کے اوپر ہوگی کہ جن لوگوں کو، مرد و خواتین، سینئر بزرگ یا جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں، ایتھلیٹس ہیں، سپورٹس مین ہیں، اگر ان کے گھٹنے میں مسلز کی ویکنس کی وجہ سے گھٹنے میں درد ہے تو وہ کون سی ایکسرسائزز کتنے دن تک کریں گے؟ ہم اتنے دن تک آپ کے ساتھ روزانہ ایک ہی ایکسرسائز کریں گے۔ ایک آپ کو اسپیسیفک ٹائم دیا جا رہا ہے، سن لیجئے، ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم میں آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7:30 پر آپ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے۔ 7 سے 7:30 کے دوران آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے، انگیج ہوں گے۔ ہم 7 یا 7:30 تک لاسٹ آپ کے ساتھ بالکل لائیو آ جائیں گے، ویڈیو کے تھرو آپ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ایکسرسائز پریکٹس کریں گے۔ ہر ایکسرسائز کی ٹائم ڈیوریشن یا ہم اس کے ڈے ڈیوریشن آپ کو ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دیا کریں گے۔ اب آج کی ہماری اسپیسیفکلی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے گھٹنا میں درد ہونا وجہ ہے، تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے آپ روٹ کاز کو دیکھیں گے۔ بہت سارے ایسے مرد و خواتین جن کو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کے ایکسراز کرواتے ہیں، ایکسراز میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا گیپ کم ہو چکا ہے، فوری طور پہ نی ارتھرائٹس ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، ڈائگنوز کرنے کے بعد سجیسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ بہت ہی رانگ پریکٹس ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو پوری دلیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ایک بندہ آپ کے پاس تشریف لایا، آپ نے اس کو انیشلی سٹیج پر ہی کہہ دیا کہ ارتھرائٹس ہو چکا، اب اس کی روٹ کاز کیا تھی؟ روٹ کاز بھی آپ کو بتانا چاہیے تھی۔ بہت سارے لوگ
बेचारे यही सुनकर परेशान हो जाते हैं कि उनको आर्थराइटिस हो चुका, लेकिन अरसा दराज तक उनको यही पता नहीं चल पाता कि आया आर्थराइटिस तो हुआ किस वजह से, हमारे घुटने में दर्द किस वजह से हो गई, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस किस बला का नाम है, क्यों हो चुका, हमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हो चुका, पट्टों की कमजोरी क्यों हो चुकी। ये सारी वजूहात को हम रूट काज कहते हैं। जब आपको रूट काज का पता चल जाएगा, देन आपके ट्रीटमेंट में भी आसानी मिल सकती है, आपको सहूलत हो सकती है। अब आज की हमारी स्पेसिफिकली इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं कि अगर घुटनों में पट्टों की कमजोरी की वजह से घुटने में दर्द हो तो इसकी कैसे रूट काज का पता चल सके। नाज़रीन देखें, जब आपको घुटने में दर्द हो, आप कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप अपने आप को तन्हाई में बिठाइए, तन्हाई में बैठिए, खुद थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस कीजिए। जैसे जैसे आप अपने आप से खुद से बातें करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रोजमर्रा के कामकाज, रोजमर्रा की आपकी रूटीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से आपके जिस्म में कमजोरी आती है, आपकी नसें कमजोर होती हैं, पट्टे कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा वजन नी ज्वाइंट पर, फीमर और टिबियल बोन पर आता है। इसके नतीजे में आपकी दोनों बोन्स इस तरह से आपस में मिलना शुरू हो जाती है, मतलब गैप कम होना शुरू हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स कार्टिलेज का घिस जाना बोलते हैं, सेनुअल फ्लूइड इसका बिल्कुल ड्राई होना कहते हैं। और इसके नतीजे में आपके घुटनों में गैप कम होने का जो मसला है शुरू हो जाता है। लिहाजा गैप कम होने के मसले को डॉक्टर आर्थराइटिस का नाम देते हैं। अब रूट काज मुझे क्या थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो नाज़रीन सोची समझी बात है, लिखी पड़ी बात है। अगर आपने रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल करनी है, घुटनों की दर्द से निजात हासिल करनी है, सबसे पहले दवाई खाने से भी पहले, सर्जरी करवाने से पहले एक बार के लिए आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। रोजाना के कामकाज बेहतरीन तरीके से करने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, और ऐसे खान पान जो अपने खाने में अब बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बेकरी आइटम, कोलाज का इस्तेमाल करते हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। अपने जिस्म के मिजाज को समझना पड़ेगा। आपके जिस्म का मिजाज, आपके मैदे का मिजाज गर्म सर्द है, खुश्कदार है या किस तरह का मिजाज है, उसके मुताबिक अपनी डाइट में चीजों को शामिल करना पड़ेगा। लिहाजा आपने एक्सरसाइजेस के साथ कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, कौन सी परहेज और एहतियात करनी है, इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इस पर आपको अपने दीगर बॉडी जॉइंट्स के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेगी। आपके जिस्म में कमजोरी क्यों आ रही है, इसके लिए कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए, कौन सी एहतियात करना चाहिए। इसलिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए और जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करने के बाद। तो आइए चलते हैं घुटनों की दर्द की वजह, पट्टों की कमजोरी को बिना किसी किस्म की सर्जरी के, बगैर किसी किस्म की अद्वियात को इस्तेमाल किए किस तरह घुटनों की दर्द से निजात हासिल की जा सकती है और मसल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, पट्टों को मजबूत किया जा सकता है। आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। घुटनों की दर्द से निजात के लिए आज की हमारी नई सीरीज की पहली एपिसोड है और इस पहली किस्त में, पहली एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना अद्वियात को इस्तेमाल किए, बिना सर्जरी के आप अपने पट्टों को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कि पट्टे मजबूत होने के बाद आपके घुटनों की दर्द कम हो सके। लिहाजा इसके लिए आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाना है।
स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद अब सबसे पहले मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपने अपने पाँव को, शिन बोन को, नी जॉइंट्स को, थाइज को और ग्लूट मसल्स को, पेल्विक जॉइंट को आपने वार्म अप करना होता है। लिहाजा पहली हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो वार्म अप एक्सरसाइज होगी। इसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, हाथों को पीछे रख लेना है, क्योंकि मोस्टली सीनियर्स हमारे बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन जो कि बहुत ही काबिल एहतराम हुआ करते हैं, वो इस तरह से अपने हाथों को आगे सपोर्ट रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि एज 50, 60, 70 साल से ज्यादा की होती है। वजूद बहुत ज्यादा कमजोरी की तरफ जा रहा होता है, कमजोर होता है, जिसकी वजह से कमर के ऊपर या कूल्हे के ऊपर दबाव डालना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा होता है। इस तरह से आप पीछे सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब आपने पहली एक्सरसाइज में इस तरह से टांगों को ऊपर नीचे, अप एंड डाउन करना है। इस तरह से अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा झटका आपने नहीं देना, इस तरह से झटका आपने जोर से नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता से आपने अप बेंड करना है और थोड़ी सी स्पीड के साथ करना है, बिल्कुल ही स्लो स्लो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नी जॉइंट में इर्द गिर्द जो हमारी नसें हैं, जो पट्टे हैं, वो तब ही वार्म अप होंगे जब हम इनको थोड़ा तेजी के साथ फास्ट इनको मूवमेंट देंगे, तब ही इनमें ब्लड की सर्कुलेशन तेज होगी। अब इस एक्सरसाइज में पाँव आपने अपने चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच करके रखने हैं। पाँव अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच कीजिए, देन आप दोनों घुटनों को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करेंगे। इससे नाज़रीन होगा क्या, आपके क्वाड्रिसेप्स, थाइस के मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट, आउटर हो, लिटरल लिगामेंट हो, मीडियल लिगामेंट हो, या सेंटर वाले एसियल पीसियल लिगामेंट हो, शिन मसल्स हो, या आपके काफ मसल्स हो, इवन आपकी हील या आपके पाँव के नीचे मौजूद नसों का जाल हो, सारे के सारे इक्वालिटी के साथ, ग्लूट मसल्स भी बीच में शामिल हैं, इनमें ब्लड की सर्कुलेशन तेज होगी, फास्ट होगी और आपके पट्टे मजबूत होंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर्ली तो आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से टांगों में अकड़ और स्टिफनेस नहीं आएगी। इस तरह से आपने ये वार्म अप एक्सरसाइज तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपने एक सेट में करनी है। फिर आप इसको इस तरह से होल्ड देंगे, 5-7 सेकंड का होल्ड दीजिए, टांगों को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद दोबारा से आपने दूसरे सेट में फिर आपने इस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, शुरू स्टार्टिंग में पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 15 से 20 सेकंड आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब मान के चलते हैं कि ये 15 से 20 सेकंड ये वाली एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब फिर दोबारा से आप इसको होल्ड करेंगे, अब फिर आप 5 से 7 सेकंड का होल्ड देंगे। पानी का सिप लेना हो तो पानी का सिप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे सेट में भी आप इस तरह से 15 से 20 सेकंड इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 15 से 20 सेकंड प्रॉपर आप इस वार्म अप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। अब मान के चलते हैं कि 15 से 20 सेकंड हमें हो चुके। अब आपने बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, हल्का फुल्का अपनी टांगों को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आपने फौरी तौर पर उठकर खड़े नहीं होना, 5-7 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट आप इस तरह से इसी पोजीशन में बैठिए। अपने टांगों के ब्लड फ्लो को भी नॉर्मल होने दीजिए। जब आपकी टांगें बिल्कुल इजी हो जाएं, फिर आप उठकर 1-2 कदम चलिए। चलने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। सेकंड एक्सरसाइज में भी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने बैठना है, दोनों टांगों को साथ मिलाना है, दोनों घुटनों को साथ मिलाना है, दोनों पाँव को साथ मिलाना है। अब आपने पहले फेस की जानिब अपने दोनों पाँव को स्ट्रेच देनी है, फिर उसके बाद जमीन की जानिब आपने इसको स्ट्रेच देनी है। इस तरीके से आपने इस वार्म अप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब इस एक्सरसाइज में आप 10 बार इस एक्सरसाइज को एक सेट में प्रैक्टिस करेंगे। मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 یہ ایک سیٹ ہے. ابھی آپ ایک تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ کا ہولڈ لیں گے, بلڈ کے فلو کو نارمل ہونے دیں گے. اس کے بعد ویری نیکسٹ دوبارہ سے آپ نے دوسرے سیٹ میں بھی 10 بار اس ایکسرسائز کو پریکٹس کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر آپ دوبارہ سے 4-5 سیکنڈ کا ہولڈ دیجیے اور تیسرا سیٹ آپ لگائیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. یہ ہماری 2 ایکسرسائزز کمپلیٹ ہو چکی. اب آئیے چلتے ہیں تیسری ایکسرسائز کی طرف. تھرڈ ایکسرسائز میں بھی بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں آپ بیٹھیں گے. اب دونوں پاؤں کو آپ کلاک وائز گھمائیں گے. کلاک وائز گھمانے کے دوران آپ نے ایک چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کلاک وائز گھمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی نی یہ زمین سے اوپر نہ اٹھے, کیونکہ جب آپ اس طرح سے کلاک وائز گھمائیں گے تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا نیچے سے گیپ آ جاتا ہے, خم آ جاتا ہے. یہ نہیں آنا چاہیے. آپ نے گھٹنوں کو زمین کی جانب دبا کر رکھنا ہے. اب اس طرح سے 10 بار آپ اس کو گھمائیں گے. اور یہ جو سیریز ہے ناظرین, یہ آپ کے ساتھ ہم ان ایکسرسائزز کو ہفتے کے 7 دن پراپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پریکٹس کریں گے, جو کہ 7 سے 7:30 کے درمیان شام کو 7:30 PM تک ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آ جایا کریں گے. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جایا کرے گی. آپ ان ایکسرسائزز کو ہمارے ساتھ روزانہ دیکھ کر انہی ایکسرسائز کو کر کے اپنے پٹھوں کو نسوں کو مضبوط کر سکیں گے. اب ایک مان کے چلتے ہیں کہ 10 بار ہمارا کلاک وائز ہماری یہ ایکسرسائز ہو چکی. 5-7 سیکنڈ کا آپ ہولڈ دیجیے. اب آپ اس کو اینٹی کلاک وائز موو کریں گے. اس طرح سے اینٹی کلاک وائز موو کیجیے. دونوں نی جوائنٹس زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے, زمین سے بالکل بھی اٹھے ہوئے نہیں ہوں گے. اس طرح سے اینٹی کلاک وائز بھی آپ 10 ٹائمز اس کو پریکٹس کریں گے. اب اس وارم اپ ایکسرسائز کے آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں. ہر سیٹ میں 10 ریپیٹیشنز لگانی ہیں. ہر ریپیٹیشن کی ٹائم ڈیوریشن 15 سے 20 سیکنڈ ہی ہوگی. فورتھ ایکسرسائز میں بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھیے. اب آپ نے تھوڑی ٹانگیں اوپن کر لینی ہے. مان کے چلیں آپ کا یہ پیلوک جوائنٹ ہے. پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں اس طرح سے ٹانگیں رکھنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے تقریباً 2 انچ یا 3 انچ ٹانگیں اوپن کر رہی ہیں. ایک وی شیپ آپ کی ٹانگوں میں بن جائے گی. ٹانگوں کی وی شیپ بن جائے گی. اس طرح ٹانگیں وی شیپ بنانے کے بعد اب آپ نے دونوں پاؤں چہرے کی جانب اسٹریچ کرنے کے بعد اب دونوں ٹانگوں کو اس طرح سے آپ نے موو کرنا ہے. اس سے ناظرین ہوگا یہ آپ کے گلوٹ مسلز, تھائز مسلز, آپ کے شین مسلز, کاف مسلز اور آپ کے لیگمنٹ اور نیچے موجود نسیں, آپ کے پاؤں کے تلووں کے نیچے موجود نسوں کا جال سارے کا سارا جو ہے وہ موو ہوگا, وارم اپ ہوگا. خون کی روانگی تیز ہوگی, پریشر بڑھے گا اور انشاءاللہ مزید جو آپ کے گھٹنوں میں یا آپ کے پٹھوں میں سوزش ہے وہ کم ہوگی اور آپ کے گھٹنوں کی درد بھی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ کم ہوگی, پٹھے مضبوط ہوں گے. اس طرح سے آپ نے ایکویلٹی کے ساتھ اس ایکسرسائز کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. 3 سیٹ لگائیں گے. ہر سیٹ میں آپ 10 ریپیٹیشن لگائیں گے. مثال کے طور پر 10 ریپیٹیشن کس طرح سے دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. اس طرح سے آپ نے ایک سیٹ ہوا. پھر دوسرے سیٹ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. 2 سیٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. یہ آپ کے 3 سیٹ 10 ریپیٹیشنز اور تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ میں آپ کے 10 ریپیٹیشن لگ جائیں گے. پانچویں ایکسرسائز میں بالکل اسٹریٹ بیٹھے, پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں ٹانگوں کو کریں. اب آپ کو گھر میں موجود اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس اگر رومال موجود ہے تو آپ اس طرح سے رومال کو
चौरस शेप में रोल कर लें। इस तरह से चौरस शेप में आप रुमाल को रोल कर लीजिए। अब आपने जिस साइड वन बाय वन, वैसे तो दोनों टांगों में ही हमने ये एक्सरसाइज करनी है। अब इस तरह से आप इस रुमाल को इस तरह से जोर से पकड़ लेंगे। अब इस तरह रुमाल को पकड़ के पाँव के नीचे से गुजार के आप पकड़िए। अब टांग को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही हम रखेंगे, लेकिन जब हम अपने पाँव को अपने फेस की जानिब इस तरह से स्ट्रेच दे रहे होंगे, इस एक्सरसाइज के दौरान आपकी नी जॉइंट सतह जमीन से उठनी नहीं चाहिए, खम नहीं आना चाहिए। लिहाजा इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठेंगे, पाँव को इस तरह से अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और जब आप स्ट्रेच दे रहे होंगे कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नी जॉइंट को जमीन की जानिब प्रेस करके रखेंगे, नी जॉइंट में खम नहीं आना चाहिए। इस तरह से 15 से 20 सेकंड आप इसको स्ट्रेच देकर रखेंगे। एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। मान के चले 15-20 सेकंड आपको स्ट्रेच दिए हुए हो चुके। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज करेंगे। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन यकदम से लूज करते हैं, इससे आपके मसल में स्टिफनेस, अकड़ाव ज्यादा बढ़ सकता है। लिहाजा आपने जब इस तरह से स्ट्रेच देनी है तो आहिस्ता आहिस्ता आपने 15-20 सेकंड के होल्ड के बाद इसको छोड़ना है। अब ये आपका एक सेट एक तरफ हो चुका। अब दूसरे सेट में आप इसको दोबारा से खींचिए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से छोड़िए। तीसरे सेट में भी आपने इस तरह से खींचना है, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता से छोड़िए। इसी तरह आप दूसरे पाँव में भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से पाँव अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इससे नाज़रीन होगा क्या, आपके नी जॉइंट के नीचे जितनी भी नसें मौजूद हैं, जितने भी मसल्स मौजूद हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा। खिंचाव आने की वजह से आपकी नर्व्स में, जिनमें खून चलता है, ब्लड वेसल्स में खून की रवानगी तेज होगी, क्योंकि नीचे काफ मसल्स की मौजूदगी या आपके जिस्म में सेकंड हार्ट का काम करता है। यही से पूरे जिस्म के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई मिलती है। 15-20 सेकंड होल्ड कीजिए, आहिस्ता से छोड़िए, फिर दोबारा से स्ट्रेच दीजिए, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता से छोड़िए। इस तरीके से आपने इस 5वीं एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। इससे आपके सारे मसल्स में खून की रवानगी तेज होगी, मसल्स पंप होंगे और उनमें ताकत आएगी। फिर जब आप चलेंगे तो आपके घुटने पे आप जो मसल्स हैं दबाव नहीं बढ़ने देंगे और इसके साथ आपके घुटनों की दर्द कम होगी। छठी एक्सरसाइज, आपने एक टांग को इस तरह से 95 एंगल पे फोल्ड करना है। टांग को थाई से पकड़ लीजिए, थाई से पकड़ने के बाद हल्की सी टांग को ऊपर उठाइए, पाँव बिल्कुल सीधा, अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच। अब आप टांग को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर आहिस्ता से वापस लेकर आएंगे। 10 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट आपका कंसीडर किया जाएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका एक सेट हुआ। अब आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आराम से नीचे रखिए, फिर पहले वाली टांग को पकड़िए और दूसरा सेट आपका स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से नाज़रीन आपने 1 बाय 1 दोनों टांगों को करेंगे तो एक सेट होगा, फिर 1 बाय 1 दोनों टांगों को करेंगे 2 सेट होंगे, फिर 1 बाय 1 दोनों टांगों को इस तरह से एक्सरसाइज देंगे तो 3 सेट मुकम्मल होंगे। हर सेट में 10-10 रेपिटेशन होंगी, 15 से 20 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन होगी। ये नाज़रीन आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड पहली किस्त की 6 एक्सरसाइजेस थी। इन 6 एक्सरसाइजेस को कीजिए और अपने घुटनों के इर्द गिर्द मसल्स, लिगामेंट और नसों
نسوں کو مضبوط کیجیے اور گھٹنوں کی درد سے نجات حاصل کیجیے۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو مرد و خواتین سینئر جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ کی ہے، ان کو میں دوبارہ سے ایک بار بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری یہ جو سیریز چلی ہے اس کی پہلی ایپیسوڈ تھی۔ آج سے ہی آپ ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ کو بھی آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، روزانہ 7 سے 7:30 کے درمیان ہم آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے، آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے۔ لہٰذا ان ایکسرسائز کے بارے میں کوئی معلومات پوچھنی ہو، آپ کو سمجھ پھر بھی نہ آ رہی ہو، دیکھنے کے باوجود کنسلٹیشن نمبر دیا گیا ہے، آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کروا کے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کے مسئلے کا آپ کو حل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھٹنوں کی درد سے نجات کے لیے اور آرتھرائٹس کے مسئلے سے نجات کے لیے ڈائٹ پلان فالو کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔